بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذين أذهب الله عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صلوات پر محمد و آمین کے صلوات پڑھنے کے انداز کو اچھی خاصی حبس لگی ہوئی ہے گھٹن زدہ ماحول سے نکل کے ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ جیسے چوتھی محرم کو پڑھنے کا حق ہے باواز بلند صلوات قائم آل محمد معرفت اصحاب معصومین کے عنوان سے اس مرکزی کلیمی سالانہ عشرہ محرم الحرام کی یہ چوتھی تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور مسلسل نبی علی کے نوکروں کے فضائل ان مردہ ضمیروں پر دستک دے رہے ہیں کہ جنہیں آج تک جنہیں آج تک یہ برداشت نہیں تھا کہ علی مثل قل هو اللہ احد کیسے ہے اس کے نوکر مقداد کے لیے مولا صادق نے کہا ہمارا مقداد ایسے ہے جیسے قرآن میں توحید کا ظاہر ہوتا یہ سلمان ابو ذر مقداد و عمار یہ وہ ہیں جنہوں نے علی پہ اپنی جان فدا کی کیونکہ علی کے لیے اللہ خود قرآن میں فرما رہا تھا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ یہ جنہوں نے اس علی کا عہد ولایت نبھایا ہے اس میں کئی تو اپنی جان فدا کر گئے نظر پوری کر گئے منت اتار گئے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ اور بعض ابھی انتظار میں ہیں پوری ہو گئی نظر سلمان کی ابو ذر کی مقداد کی عمار کی جناب سلمان پہ مجلس آئے گی ایک دو مجلسوں کے بعد مکمل لیکن ابھی آپ نے بڑی غور سے بات سننی پوری ہو گئی نظر عمار کی مقداد کی کوئی ایک تھا جو ساری زندگی بڑے غور سے دیکھتا رہا کہ سلمان نے کیا کیا ابو ذر نے کیا کیا مقداد نے کیا کیا عمار نے کیا کیا مالک اشتر نے کیا کیا اور پھر انتظار کرتا رہا کہ میرا وقت آئے گا کوئی اور نہیں علی کا خاص خادم جناب کمبر زندہ باد صلی سلامت رہے آباد ساتھ مل جانا بھائی گفتگو کا آغاز ہو گئے معرفت اصحاب معصومین جناب کمبر دیکھتے رہے انتظار کرتے رہے چونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا تھا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ جی بیٹا آپ کھڑے ہو گئے اگر آپ نے تشریف لے جانا ہے تو ذرا جلدی لے جائیے اور اگر کسی نے آنا ہے تو وہ جلدی آئے اب جو انتظامی معاملات 8:15 بجے تک بھی نہیں ہوتے نا تو وہ حیدریہ والوں سے میری گزارش ہے وہ 8:16 پہ بھی نہیں ہونے تو اس لیے یہاں سے کوئی بھی نہ آئے بڑی توجہ مل کے حیدری بڑی توجہ فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں
لگا دیں, داد بھی نہ دیں, دعا بھی نہ دیں, لیکن ادھر سے کسی کو آنے بھی نہ دیں. یہ بڑی توجہ فرمائیے گا بھائی, چونکہ آپ دیکھنے لگ جاتے ہیں, چونکہ آپ کے لیے ادھر سے آیا ہوا بندہ ضروری ہوتا ہے, اور جو میں پچھلے 4 منٹ کی تمہید کرتا ہوں اسے آپ ایک طرف. پھر بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں. جو دعائیں میرے ذمہ ہیں وہ ساری مولا کی بارگاہ میں. اور پہلا فکر سنیے, کمبر دیکھ رہے تھے, لیکن کمبر کسی عام ہستی کا نام نہیں, کمبر کوئی عام نوکر نہیں, کمبر وہ کام کرتا تھا جو سلمان کرنے کے لیے ترستا تھا. جسے فکر سمجھ آئے بھائی. میں اپنے مولا کی حدیث پڑھوں. میرے امیر کائنات مولا فرماتے ہیں ایک دن کمبر کو, کمبر کیا آپ جانتے ہیں کہ سلمان و ابو ذر سمیت 18,000 عالمین میں میرے عاشق ہیں, مگر کمبر میں علی 2 سے بڑا پیار کرتا ہوں, ایک تم ہو ایک بھی سمیت فرمایا ہے. جی بھائی آپ سب سلامت رہے, آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. تو کمبر کسی عام ہستی کا نام نہیں, علی مولا کی خدمت میں ہر وقت رہنے والا کمبر, کہنے کو غلام مگر علی کے سارے غلاموں کا سردار, علی کے سارے نوکروں کا بادشاہ, خادم خاص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. میرے مولا علی فرماتے ہیں رجال کشی میں موجود ہے, میں جب بھی کوئی برائی دیکھتا ہوں تو آگ روشن کرتا ہوں اور پھر کمبر کو بلا لیتا ہوں. میں نے جب یہ پڑھا نا, مولا یہ کو کمال کا فرمان ہے, آج تک تو میری نظر سے گزرا ہی نہیں, تو میرے بزرگوں جوانوں کے لیے بھی آج سنا دوں جنہوں نے پہلے نہ سنا ہو. میں جب بھی برائی دیکھتا ہوں میں آگ روشن کرتا ہوں اور کمبر کو بلا لیتا ہوں. اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا, ایک دن جناب کمبر مولا علی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے سکلنچا جی, یا علی باہر 10 بندے آئے ہیں. کمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا علی وہ کہہ رہے ہیں آپ خدا ہیں. تو جانا خیرات مانگنا, تمہاری سٹی جو گم ہو جاتی ہے نا اس کا مجھے سبب پتہ نہیں چلتا. حالانکہ مسلسل 8واں عشرہ تو میں تمہارے درمیان تلاوت کر رہا ہوں, تو پتہ بھی ہے کہ آگے جملہ بھی آئے گا, نتیجہ بھی, پھر بھی حیرت کے سمندر میں چلے جاتے ہیں اور نکالنے کے لیے پھر مجھے آپ کے ساتھ تہ میں آنا پڑتا ہے. وہ 10 بندے یا علی باہر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی خدا ہے. علی نے کہا کمبر آگ روشن کرو. کمبر نے آگ جلائی, کہیں 10 کو اٹھا کے پھینکو. جسے فکر سمجھ آئے بھائی, ان 10 کے 10 کو اٹھا کر آگ میں پھینکو. ایک ایک بندہ کمبر نے آگ میں ڈالا. جب راکھ بن گئی نا, علی نے کہا اس راکھ کو نکالو. راکھ نکلی. علی نے کہا کون؟ وہ 10 دوبارہ زندہ ہوئے. علی نے کہا چلے جاؤ, آج کے بعد مجھے محدود نہ کرنا. یا علی یا علی یا علی امیر المؤمنین ادرکنی فی سبیل اللہ. قرآن اپنے مولا کی قدرت پر ہاتھ میں جتنے بیٹھے مل کے حیدری. توجہ بھائی ذرا جلدی جلدی میری طرف دیکھیے گا. کمبر جب بھی میں برائی دیکھتا ہوں میں آگ روشن. مسیری کا گلا کٹا تھا تو اس کا گلا اس پہ رکھ دیا تو وہ پھر زندہ ہوا. یہاں تو جل کر خاکستر ہو گئے تھے, ان کی راکھ سے ہی دوبارہ اٹھایا. تو اب جسے علی مار کے پھر اٹھائے وہ تو پہلی بات پہ پکا ہو جائے. زندہ باد ہاتھ اٹھانا علی کی شیعہ, مگر یاد رکھنا علی مولا کا فرمان. میں جب بھی برائی دیکھتا ہوں میں کمبر کو بلاتا ہوں, میں آگ روشن کرتا ہوں. آگ روشن کرنا ایک استعارہ ہے, یعنی علی فرماتے ہیں میں کوئی نہ کوئی سزا کا بندوبست کرتا ہوں, اس برائی کے لیے کرتا ہوں. ایک دفعہ چند بندے اسود مشدور نامی شخص کو پکڑ کر لائے. جو ہی اسود مشدور کی نظر علی پہ پڑی, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, پیروں میں بیڑیاں تھیں, سر جھکا تھا. علی کو دیکھ کے اٹھا, پھر ایک دفعہ حیا سے جھکا. لوگوں نے کہا یا علی اسود مشدور آپ کا عاشق آپ کے بڑے فضائل سناتا تھا, آج چوری کرتا ہوا پکڑا گیا. چلی پتہ کیا
सुना सब ने, लेकिन हैरान होने की आदत नहीं गई, क्योंकि आज तक इन्होंने ये सुना है कि मौला ने एक चोर के हाथ काटे और दोबारा उंगलियां वापस लगा दी, लेकिन इनको नाम नहीं पता था कि वो कौन है। अस्वद मशहूर। अली मौला ने कहा, अस्वद तुमने चोरी की है? अस्वद सर झुका के खड़ा। अली फरमाते, मैंने पूछा चोरी की है? या अली, अगर ये इल्जाम लगा रहे हैं तो आप सजा दे दें, मैं क्यों आपके सामने दलील दूं? मुझे पता है जो आपको दलीलें दे लानत उसे कयामत तक नहीं। उठाइएगा जरा, ख्याल मारिफत असहाबे मासूमीन एक मुख्तलिफ रंग में सुनिएगा। या अली अमीर अल-मोमिनीन अदरिकनी फी सबील, या अली मैं आपको क्यों दलीलें दूं? अली मौला ने फरमाया, अच्छा अगर तुम्हारा, अब ये है मारिफत के अपने अपने दर्जा। सकलेंचा जी, एक दफ़ा असहाब ने अमीर कायनात से पूछा, ये जो आप कहते हैं सलमान का 10वां दर्जा है, अबू ज़र का 9वां दर्जा है, इन दर्जों का फ़र्क हमें समझा सकते हैं? अली मौला ने फरमाया, आज तुम्हें लाइव डेमो दिखाऊं कि ये मारिफत का जो 9 और 10 का फ़र्क है ये है क्या। महसूस कीजिएगा, मैंने आवाज़ ऊंची नहीं करनी क्योंकि जुमला अमीर कायनात का है और बहुत बड़ा। अमीर कायनात ने एक सेब सामने रखा, अबू ज़र और सलमान को बुलाया कि अबू ज़र ये सेब काटो। अबू ज़र ने सेब काटा। कि अबू ज़र क्यों काटा? का सुन्ना सहाबा, क्यों काटा? अबू ज़र कहते हैं, मौला आपने हुक्म दिया, मैंने सोचा ही नहीं, मैंने पूरा कर दिया। ये है अबू ज़र। एक और सेब रखा, सलमान काटो। सलमान ने काटा। सुनना भाई, 9 और 10 दर्जे में फर्क कितना सा है। सलमान ने सेब काटा, अबू ज़र ने काटा, आपने हुक्म दिया 2 काटा। क्या सलमान तूने क्यों काटा? चुप करके कहता है, या अली माफ कर दे। ना जवाब ही नहीं सलमान के पास, तभी तो मिन्ना अहले बैत है। चुप करके बस, या अली मुझे माफ कर दे। ये था अस्वद मशहूर। या अली सजा दे दे, दलील मैं कोई नहीं दूंगा। अली मौला ने कैसे काटा हाथ अस्वद का, ये जुजियात में शौकत भट्टी साहब मौला आपके फर्जंद को सेहत कामिला अजला अता फरमाए, ये जुजियात में ना भी पढ़ूं तो मेरा गुजारा है, मगर फिर जो मैं पढ़ूं वो क्यों पढ़ूं जबकि मैं ये जुजियात ही ना पढ़ूं। अली मौला ने जुल्फ़िकार से हाथ नहीं काटा, चूंकि जुल्फ़िकार का मारा दोबारा नहीं उठता। फिक्रे फिक्रे ज़हन में है। अली कहते, कंबर अपना खंजर दो। कंबर का खंजर दिया। अली मौला ने अस्वद की बाएं हाथ की 4 उंगलियां काटी, 4 उंगलियां दाएं हाथ में पकड़ के बाहर निकला। सामने पे आ रहा था इब्नुल कवा नामी मुनाफिक, बड़ा मशहूर मारूफ। ये अस्वद की कटी हुई उंगलियां बहता हुआ खून दे के कहता है, कटवाए हाथ। बड़ा अली अली करते थे। का तूने पूछा तो है ही नहीं मैं किस हाल में हूँ। का अच्छा अस्वद मशहूर बताओ तुम्हारा क्या हाल है। का अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उंगलियां उसने काटी जो नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है। ये मुझे कमाल है जो अभी और बुलंदी पर जाता नजर आएगा। मेरी उंगलियां उसने काटी जो नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है। मेरी उंगलियां उसने काटी जो सिरात मुस्तकीम है। मेरी उंगलियां उसने काटी जो ज़ालिकल किताब है।
नौजवान खड़े हैं, बैठे हैं, जरा सारे तवज्जो करना भाई। आम हस्ती का नाम नहीं कंबर, हज्जाज बिन यूसुफ मलून, जिसे मुसलमानों ने हीरो बनाया हुआ है, एक दिन दरबार में कहने लगा आज किसी अली वाले को मारकर पूरा दिन क्यों ना जश्न मनाया जाए। सिपाहियों ने कहा आज अली के गुलाम कंबर को कत्ल कर, और कंबर तो पहले ही इंतजार में था। फमिनहुम मन कज़ा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर, बाज़ तो नज़र पूरी कर चुके हैं और बाज़ अभी इंतजार में हैं। जो ही सिपाही आए ना हज्जाज के, जनाबे कंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए, तो एक दफा कंबर सिपाहियों को देख के कहता है आज नजर पूरी करने का वक्त आ गया, आज नजर पूरी करने का वक्त आ गया है। जनाबे कंबर को हज्जाज मलून के सिपाही गिरफ्तार करके ले गए। सामने खड़ा करके कहता है अली के खास नौकर हो, क्या क्या नौकरी की है? नालैन पहनाने से लेके पानी पिलाने तक अली का कोई काम नहीं जो मैंने ना किया। ना, या आप इंतजार में या आप गिरफ्तार, मेरी रफ्तार के साथ नहीं। और याद रखिएगा 8 बजे पूरे मिंबर ले लूंगा तो घंटे की तकरीर होगी, वरना उतने मिनट कम हो जाएंगे, क्योंकि बिला फसल मुगलपुरा में हाजिर होना होता है। मुझे नहीं पता मैं आज भी ये मौजू इस हद तक मुकम्मल करूं जहां तक करना चाहता था ये नहीं, मगर फिक्रा मैंने रखना कोई नहीं, क्योंकि कंबर के साथ एक और हस्ती का जिक्र बिला फसल मुत्तसिल होने वाला है, जिसे सुन के आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आएगी, आंखों में आंसू आएंगे। जनाबे कंबर हज्जाज के सामने खड़े हैं। हज्जाज पूछ रहा है अली के नौकर हो, अली के गुलाम हो, क्या क्या किया? सारी खास नौकरियां की, तो आज मरने के लिए तैयार हो? कहा मैं मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है मरकर ही तो अली के लिए जिया जाता है। हमेशा जिंदाबाद हो। अब जनाबे कंबर हज्जाज के सामने हाथों में हथकड़ियां बांध के खड़े हुए, मगर चेहरे पर वजहुल्लाह की अता तेवर, आंखों में ऐनुल्लाह की अता शरारे, लबों पर शफातैनुल्लाह की अता मुस्कुराहट, और हाथ हथकड़ियों में बंधे हुए मगर यदुल्लाह की हिमायत में ऐसे खुले हुए। तारीख कहती है कंबर के हाथ में हथकड़ी थी मगर पंजे दोनों ऐसे खुले हुए थे। एक दफा हज्जाज कहता है कंबर मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश है? का मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। का तुम्हारे पास सूरज डूबने तक का वक्त है? का ये तो बहुत है, मैं अपने बादशाह अली के फजाइल मरने से पहले पढ़ना चाहता हूँ, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। हज्जाज कहते हैं नहीं, हम उमैया ज़ादे अली पढ़ने की इजाजत नहीं देते। का अच्छा ये तो बता सकते हो ना कि मैं ये बता दूं कि मैं कौन हूँ? मरने से पहले मुझे अपना तारुफ करवाने की इजाजत है ना? देखना भाई मारिफत असहाबे मासूमीन, मैं बता दूं कि मैं कौन हूँ। हज्जाज कहता है हाँ अपना तारुफ चाहे कल तक करवाते रहो मगर अली ना पढ़ना। कंबर कहता है ठीक है मंजूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उसका नौकर हूँ जिसने 2 किबलों की तरफ नमाज पढ़ी। मैं उसका गुलाम हूँ जिसके लिए अल्लाह ने कहा अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम। मैं उसका गुलाम हूँ जिसके लिए अल्लाह ने कहा वन्नाज़ियाति ग़रक़न वन्नाशिताति नश्तन वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़न फल्मुदब्बिराति अमरा। मैं उसका गुलाम हूँ जिसका चेहरा देख के अल्लाह कहे वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ी वल वतर। मैं उसका गुलाम हूँ जिसका चेहरा देख के अल्लाह कहे वल फज्र वलयालिन अश्र। मैं उसका गुलाम हूँ जिसकी ज़ुल्फ़ देख के अल्लाह कहे वल लैल। मैं उसका गुलाम हूँ जिसका चेहरा वल फज्र है। मैं उसका गुलाम हूँ जिसका सीना अलम नशरा है। मैं उसका गुलाम हूँ जो इन्ना आतैनाकल कौसर का मालिक है। मैं उसका
फरमाए। ज़ाहिर शाह जी, सकलैन शाह जी, इब्रार शाह जी, जितने मेरे बुजुर्ग हैं, मौला आप सबका साया इन जवानों के सरों पे तादेर सलामत रखे। अभी देखिएगा इनकी मुस्कुराहट कैसे और बड़ी मुस्कुराहट में तब्दील होती है। मुश्तबा शाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कम्बर के लिए मौला अली ने फरमाया, जब जहां जैसे मैं होता हूं कम्बर, तब वहां वैसे तुम होते हो। अच्छा, पता है क्या, पाकिस्तान के मजमे हैरान होते हैं, पर इमामिया कॉलोनी वाले जुमले तक पहले पहुंचते हैं, मगर अगर किसी जुमले पर कॉलोनी वाले भी हैरान हों तो इसका मतलब कि फिर वाकई ही मैंने मेहनत की है। क्योंकि अगर कोई बात आपके लिए भी नहीं हो तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप तो जिंदगियों में उनको सुन के बैठे हैं, हम जिनकी खाके पा जैसे भी नहीं। लेकिन बड़ी तवज्जो से फिक्र सुनना। एक दिन कम्बर आए, रिजाले कशी में लिखा है कि सूरह हुजरात की तफसीर अली मौला से पढ़ने के लिए घर की तरफ आए, आकर इन्नमा युरिदुल्लाह की आयत पढ़ी। अभी युतहिरुकुम ततहीरा का आखिरी अलिफ खत्म नहीं हुआ था कि बाबुल्लाही दरवाजे के पीछे से हिजाबुल्लाह यानी के जनाबे फिजा की क्या बात है, इस बारीक लफ्ज को समझने वालों की क्या बात है। वो मुअज्जमा जो बिनते रसूल से बिनतुल हुसैन तक अल्लाह के हर पर्दे का पर्दा हो, उसने आवाज दी, जी भाई कम्बर, आयत तत्हीर पड़ी है, कोई काम है? क्यों? जहां कम्बर की हद खत्म होती है वहां से फिजा की शुरू। हाथ उठाना, खैरात मांगना, सिर्फ खिताबत का नहीं, मेरे पास दलील है और फरमाने मासूमीन की और हदीस की दलील है। बड़ी तवज्जो है। जनाब कम्बर कहते, मेरे मौला अली कहाँ है? हालांकि अली ने कहा था, कम्बर तुम तो हर वक्त मेरे साथ हो। अब जाहिरी तौर पे अली कम्बर को नजर आए या ना आए, मगर हैं तो साथ। मगर अब यहाँ कम्बर की एक हद है जो खुद अली की मुकर्रर करदा है, उससे आगे हुदूद जनाबे सय्यदा फिज़्ज़ा सलवातुल्लाह अलैहा शुरू होगी। कम्बर आप तो खादिम खास हैं, आपको ही नहीं पता कि मेरे भाई अली कहाँ? मैं शुक्रगुजार हूँ, अगर दिल में सुकून पहुंच रहा है फज़ाइल से तो मिंबर की बुलंदियों से मेरा सलाम। बड़ी तवज्जो। भाई कम्बर, अगर आपको नहीं पता कि मौला अली कहाँ है तो मैं आपको बताती हूँ। लफ्ज पढ़ूंगा ऊंचा नहीं, क्योंकि ये भी ऊंचा पढ़ा तो फिर फायदा। भाई कम्बर, मौला अली इस वक्त बुरूज आला में रिस्क बांट रहे हैं। मैंने फिक्र नहीं किया, चूंकि मुझे आपकी समातों पर भरोसा है कि आप लफ्ज भी जाहिर न करते। मौला अली इस वक्त बुरूज आला में रिस्क बांट रहे हैं और लोगों की जिंदगियां मुअय्यन फरमा रहे हैं। कम्बर कहते हैं बुरूज आला रिस्क की तकसीम, जिंदगियों का मुअय्यन करना, वो तो यहाँ बैठकर भी कर सकते हैं। ये कौन से बुरूज आला है जहाँ पर आज अली गए और मुझे खबर तक नहीं, मगर इस मुअज़्ज़मा को खबर है, जिन्हें हसन और हुसैन अम्मा कह के बुलाते हैं। अभी बातें हो रही थी कि मौला अली आए बाहर से। कम्बर कहते हैं, या अली, बहन फिजा कह रही है आप बुरूज आला में थे, यहाँ से रहे हैं। क्या कम्बर, हमारा आना जाना कोई भी नहीं समझेगा। हाँ, मेरी बहन फिजा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं बुरूज आला में था और गया था सहने तदहीर से। कम्बर कांपने लगा। अली ने कंधे पे हाथ रख के
सिवा कोई नहीं जानता। कंबर कहते हैं फिर मैं तो दावा कर बैठा हूँ कि मैं ही सबसे खास हूँ, तो आज मुझे भी वो बुरूज आला दिखाए ना। अली मौला ने अपनी दस्त कुदरत को उठाया, जनाब कंबर की आंखों पर लगाया। कंबर कहते हैं मैंने देखा बाहत निगाह मखलूक ही मखलूक है, जिन्हें अली रिस्क बांट रहे हैं और वो अली के हाथ चूम चूम कर अली की विलायत पे कायम रहने का अहद कर रही है। मैंने कहा या अली ये कौन सी मखलूक है? कि ये मेरे आने वाले शिया हैं। बड़ी तवज्जो, 5 मिनट पढ़े तो नहीं और ये काफी। बिस्मिल्लाह हल्की है ना जी, थोड़ा सा जोर से बोले मिलके अली लाल कलंदर। बड़ी तवज्जो। जनाब कंबर ने अगला फिक्र, अब देखिए दो हस्तियों का जिक्र बिल्कुल साथ में लेके चलना, बिल्कुल तलवार की ढाल पर खड़े होकर फिक्रा पढ़ने के मुताबिक है, लेकिन वसूल कीजिए। जनाब कंबर ने बात आगे बढ़ाई, या अली तो फिर बता देना इस मुअज़्ज़मा का तारुफ। मैं अपनी औलाद अपना जान माल कुर्बान करूं तो जो अगला फिक्रा किताब से मेरे मालिक ने मुझे अता किया है, मैं उसका शुक्र पूरी जिंदगी नहीं अदा कर सकता। अली मौला फरमाते हैं हाँ जे ही फिज़्ज़तुना, कंबर बस इतना सुन लो, ये हमारी फिज़्ज़ा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ना 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 ना, जिसे फिज़्ज़तुना का मतलब नहीं पता, ये बिल्कुल वही मामला है जो सलमानो मिन्ना है, वहाँ मिन्ना है। ये फिज़्ज़तुना है, हमारी फिज़्ज़ा। पढ़ूं वो जो बुजुर्ग भी आज पहली बार सुने और इतनी दुआ अपने बेटे के लिए करें कि 7 नस्लों के लिए काफी हो जाए, मगर फिर भी मुझसे इस जुमले का शुक्र अदा नहीं हो पा रहा। हर मासूम के हाथ में एक खास अंगूठी होती थी जिसे नक्शे खातिम कहते थे, जो उस मासूम की मोहर होती है। नक्शे खातिम वो अंगूठी जिस पर कोई ना कोई नक्श तहरीर हो और हर मासूम उसे अपनी खास मोहर के तौर पर इस्तेमाल करता था। यहाँ लिखा है फिक्रा सवाने जनाब फिज़्ज़ा में कि अल्लाह के रसूल की इकलौती बेटी जनाब ज़हरा की जो नक्शे खातिम थी, जो उन्होंने फदक के वसीयतनामे पर सब्त की, जिसमें लिखा था कि फदक मेरे हसन और हुसैन का है और जितना हिस्सा उनका है उतना मेरे अब्बास का है और उतना ही उनकी औलादों में चलता रहेगा। उस वसीयत पर सैयदा ने जिस अंगूठी की मोहर लगाई, पता है उस अंगूठी पर क्या लिखा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आमिनुल मुतवक्किलून, अमान है अल्लाह पर तवक्कल करने वालों के लिए। फिज़्ज़तो बवाबुहा, और फिज़्ज़ा मेरा दरवाजा है। आप सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। जितने सैयद उम्मती बैठे हैं खड़े हैं, अगर किसी तक फिक्रा नहीं पहुंचा, खुद जनाब सैयदा की नक्शे खातम पर तहरीर था कि फिज़्ज़ा मेरा दरवाजा है। जवानों सर उठाना, रसूल ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अली
ہمیشہ زندہ باد رہے. کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی، لفظ ایک تشنہ ہے اور اسی پہ آج کے حصے کا فضائل مکمل. فزتنا ہماری، جناب سیدہ نے تو بتا دیا یہ میری کیسے ہیں. ایک جملہ کہہ دوں، جب سیدہ آئیں اللہ کے رسول کے پاس کہ مجھے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے ایک کنیز چاہیے، سنا ہے سب نے؟ بھائی اکثر نے سنا ہوگا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ تسبیح سیدہ ہے، یہ تسبیح لے جاؤ. 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. تسبیح اللہ کی ہے، مشہور نام زہرا سے. کیوں کہ بیٹی صبر کرے. یہ وہ فکر ہے جو ہر کتاب میں لکھا ہے، بغیر کوئی معرفت کا لفظ شامل کیے بغیر نہیں، جو کتاب میں لکھا پڑھو. تو سیدہ روز پڑھتی تھی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. ایک دن اللہ کے رسول آئے، 7 ملکہ حبش جناب فضہ تھی. جناب فضہ کو جناب سیدہ کے حوالے کیا کہ آج سے تم دونوں بہنیں ہو. زندہ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سے آج سے تم دونوں بہنیں ہو. جب تک جناب فضہ نہیں آئی، رسول نے صبر کی تلقین کر کے 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ پڑھوایا. پتہ چلا تسبیح زہرا. انتظار تھا جناب فضہ. ہو سکتا ہے 2-3-4 منٹ اوپر بھی ہو جائے، لیکن نہ ہی یہ موضوع روز چڑھے گا، اور نہ ہی روز 4 محرم آئے گی، اور نہ ہی روز معرفت اصحاب معصومین ہوگا. فزتنا ہماری کیسے ہیں ہماری. جو ہی جناب قمر نے کہا اس کا جواب ملا ایک اور واقعے سے کہ یہ ہماری کیسے ہیں. ایک دن جناب فضہ صلوات اللہ علیہ مادر حسن و حسین، فضہ کا مطلب پتہ ہے چاندی. سید سجاد کے لال، پہلی مجلس میں نے ایک تفسیر کا حوالہ دیا، سرکار زید کی تفسیر غریب القرآن. جب جناب زید سے پوچھا گیا نا کہ فضہ کے معنی کیا ہے، تو تفسیر غریب القرآن میں لکھے خالی چاندی نہیں، وہ چاندی جو شیشے کی طرح شفاف اور ابھی وقت نہیں ہے. ایک اور آپ کو بات بتا دوں، 3 دن جناب فضہ نے روٹیاں دیں اور سورہ دہر میں 3 دفعہ لفظ فضہ آیا. فضہ وہ چاندی جو شفاف ہو، شیشے کی طرح، جس میں عکس نظر آئے. یا تو آج وہ دعا دے دیں جو حق ہے، ورنہ اگلے فکرے پہ تو مل ہی جائے گی. عکس جس آئینے میں نظر آئے اس کی طرح شفاف جو چاندی ہو، وہ فضہ. پتہ نہیں حسن اور حسین اس فضہ میں کس کا عکس دیکھتے تھے جو کہتے تھے اماں. سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. ایک دفعہ پھر سے میرے ساتھ میں فضتنا. امیر کائنات اپنے صحن کعبہ میں تشریف فرما، مسند پر پاک معظمہ سیدہ فضہ صلوات اللہ علیہ. اکثر بزرگوں نے یہ جملہ سنا ہوگا، جوانوں کے لیے بھی آج پیش کر دوں. جدی پشتی دھاتوں کو سونے میں بدلنے کا فن تھا. ظاہر شاہ جی تائید کر رہے ہیں، چلو بس پہ سب کی تائید آ گئی، بزرگوں نے کی. تو دھات کو سونے میں بدلنے کا فن تھا جناب فضہ کے پاس جدی پشتی طور پر. ایک دن اس پاک و پاکیزہ معظمہ نے یہ صحن تطہیر میں رہنے والی حجاب خدا نے تانبے کے ایک ٹکڑے کو مچھلی کی شکل میں تبدیل کیا اور اس پہ وہ اکسیر چھڑکا جو وہ بنا کر دھات کو سونے میں بدل دیتی تھی، اور دونوں ہاتھوں پہ سجا کر علی مولا کے پاس جا کے کہتی بہن جو کہا ہے تو بہن تحفہ لائی ہے.
یہ سونا بنایا ہے تانبے سے۔ علی مولا نے مسکرا کے سونے کو دیکھا اور جناب فضا کو دیکھ کے کہتے ہیں بہن اگر اسے ٹھوس حالت کی بجائے اس تانبے کو پگھلا کر وہ اکسیر ڈالتی تو رنگ اور بھی اچھا آتا۔ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا بھائی میری دیکھنا، رنگ اور بھی اچھا آتا۔ اچھا اب یہ آپس میں اس صحن میں رہنے والے جو بھی بات کریں وہ ہوتی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ فکر فضائل کی آخری رنگ اور بھی اچھا آتا۔ کمر شاہ جی جناب فضا پوچھتی ہیں آقا امیر المومنین کیا آپ بھی سونا بنا لیتے ہیں؟ کم میرے حسنین بھی واقف ہیں۔ جس طرف 10 دن بھی مجلسوں میں آتا ہے اس بندے کو بھی جملے کی سمجھ آنی چاہیے۔ میرے حسنین بھی یہ اختیار رکھتے ہیں۔ جناب فضا نے نظریں جھکائیں کہ فضتنا ہماری فضا، ذہن سے یہ لفظ نہ نکالنا کہ میں آپ کو کچھ دکھاؤں۔ مولا نے اپنی مسند کا ایک کونا اٹھایا کہ بہن فضا ذرا نظر کریں۔ جو ہی بی بی نے نگاہ کی تو دیکھا نیچے ایک نہر ہے جس میں مایا حالت میں پگھلا ہوا سونا بہتا جا رہا ہے، بہتا جا رہا ہے، بہتا جا رہا ہے۔ بی بی کہتی ہیں یا علی یہ کیا ہے؟ کہ بہن فضا یہ خزانہ الہی ہے، خزانہ الہی ہے جو علی کے قدموں کے نیچے پڑا ہے، قدموں کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ یہ خزانہ الہی ہے جو آپ دیکھ رہی ہے۔ بی بی کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی فضا دونا ہماری فضا کا مجھ سے وہ سونا لیا جو میں نے بنایا تھا۔ علی مولا نے وہ سونا خزانہ الہی والی نہر میں ڈالا، وہ اس میں ضم ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں جیسے آپ کا سونا خزانہ الہی میں، جیسے آپ ہم اہل بیت میں۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ہم اہل بیت میں حجاب بن گئی ہر پردہ خدا کا۔ مسجد نبوی میں بعد پیغمبر سیدہ کا خطبہ تھا، حجاب بن کے کھڑی۔ فکر صاحب کا پہلے کیا نا متصل ہو جائے گا آج کے موضوع سے۔ دربار یزید تھا، علی کی بیٹی خطبہ دیتی رہی، حجاب بن کے سامنے کھڑی رہی مؤذن۔ جو مسجد نبوی میں مصطفیٰ کی بیٹی کا حجاب ہو